So in last lecture, we studied that is integrated circuit. So integrated circuit means what? That is nothing but IC that is usually used in each and every electronic circuit, which is nothing but silicon chip. On single silicon chip, number of electronic components are mounted. So in market there are different types of ICs are available. On screen I shared different types of ICs. Then next I explained that is classification of IC. Classification of IC, that is based on application, based on fabrication technique, based on technology, and based on device count. In based on application, that is subdivided into linear IC and digital IC. Then based on fabrication technique, that is monolithic IC and hybrid IC. Then next classification part, that is based on technology. So on technology, there are two subtypes, that is BJT and MOSFET. That concept we will study in next chapter. Then based on device count, so device count means what? There are different types of devices, that is SSI, MSI, LSI, VLSI, and ULSI. In last lecture, I explained this concept, that is scale of integration. So scale of integration means what? That is on single chip there are number of electronic components are mounted. So as per classification based on device count, first we studied that is SSI. SSI means small scale integration. So in small scale integration, we can mount up to 100 electronic components per chip. So in SSI, only 100 components we can mount on a single chip. Then second is MSI. MSI means what? There are 100 to 3000 electronic components we can mount on a single chip. That is nothing but MSI. Then next is LSI. LSI means what? That is large scale integration. So on this chip, we can mount a component from 3000 to 10,000 on a single electronic chip. Then next VLSI. VLSI is nothing but very large scale integration. So on VLSI chip, we can mount 1 lakh to 1 million components on a single chip. And last is ULSI, that is ultra large scale integration. So in ultra large scale integration, we can mount more than 1 million electronic components per chip. That is scale of integration. That is part of IC. Then next, in last lecture I mentioned that is advantages of IC. ICs are available in small size, that have low cost. Power consumption is less. Then highly reliable. Speed of IC, that is higher operating speed. Then reduced external wiring connection. So it requires less wiring connection in any electronic or electrical circuit, and it is easy to use. That is the advantages of IC. Then disadvantage of IC. So the main disadvantage of IC is that it is component dependent. So component dependent means what? It requires component for their inbuilt circuit. Then limited capacitance, impossible to fabricate transformer. Then next disadvantage is limited power supply and not flexible. These are disadvantage of IC. Then we will study that is difference between
in exam there is 4-mark question on IC, that is compare linear IC and non-linear IC, or linear IC and digital IC. तर क्वेश्चन पेपर मध्ये तुम्हाला एक्झाम मध्ये 4 मार्क साठी काही वेळा कंपॅरिझन जे आहे IC पॉइंट वरती विचारलं जातं, दॅट इज कम्पेअर linear IC and non-linear IC or linear IC and digital IC. तर इथं तुम्हाला कंपॅरिझन जे आहे ते मी शेअर केलेले. तर कंपॅरिझन मध्ये लिनियर IC दॅट इज नथिंग बट एनालॉग IC. तर एनालॉग IC इज नथिंग बट युअर लिनियर IC and digital IC or non-linear IC. तर non-linear IC is nothing but digital IC. तर linear IC जे आहे त्या तुमच्या एनालॉग ICs असतात आणि नॉन लिनियर IC जे आहे दॅट इज युअर डिजिटल IC किंवा डिजिटल IC विचारलं असेल तर डिजिटल IC इज नथिंग बट नॉन लिनियर IC. दॅट इज difference between linear and non-linear. Then in linear ICs you inputs and output can take on continuous range of value. तर आपण एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल जो आहे तो स्टडी केलेला. तर एनालॉग सिग्नल इज नथिंग बट काय की तुमचं कंटिन्युअस व्हॅरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम असणार आहे. आणि डिजिटल मध्ये काय असणार आहे तर 2 डिस्क्रीट व्हॅल्यूज असणार आहे. तर 2 डिस्क्रीट व्हॅल्यूज जे आहे ते आपण 0 आणि 1 ने रिप्रेझेंट केलेलं. तर 0 अँड 1 इज नथिंग बट युअर लो और हाय कंडिशन. तर लो मीन्स 0 असणार आहे, हाय मीन्स 1 असणार आहे. दॅट इज युअर डिजिटल IC. नंतर ऍप्लिकेशन इथं शेअर केलेले. तर एनालॉग IC जे आहे दॅट इज युज्ड इन एअरक्राफ्ट, स्पेस, व्हेकल्स, रडार, PLL दॅट इज प्रोग्रामेबल लॉजिकल सर्किट्स मध्ये, ऑसिलोस्कोप मीन्स CRO. तर CRO मध्ये तुम्ही काय लिनियर IC ऍज वेल एज नॉन लिनियर IC यूज करता. तर डिजिटल IC किंवा नॉन लिनियर IC जे आहे ते ऍप्लिकेशन इथं नोट केलेलं आहे. दॅट इज युज्ड इन मायक्रो प्रोसेसर, कम्प्युटर, क्लॉक, डिजिटल वॉचेस अँड कॅल्क्युलेटर. तर एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये तुम्ही ऍट अ टाइम लिनियर IC ऍज वेल एज नॉन लिनियर IC जे आहे ते इम्प्लिमेंट करू शकता. तर लिनियर IC अँड नॉन लिनियर IC. तर मायक्रो प्रोसेसर जो आहे ऍप्लिकेशन त्याची तुम्हाला मार्केटमध्ये लिनियर IC पण अवेलेबल असते, नॉन लिनियर IC पण अवेलेबल असते. तर लिनियर मीन्स वॉट एनालॉग IC पण अवेलेबल अँड डिजिटल IC जी आहे ती पण मार्केटमध्ये अवेलेबल असते. तर ऍज पर युअर सर्किट रिक्वायरमेंट तुम्ही लिनियर और नॉन लिनियर IC जी आहे ती काय करणार आहे तर सर्किटमध्ये इम्प्लिमेंट करणार आहे. देन नेक्स्ट इज द डिझाईन रिक्वायरमेंट आर मोर ड्रास्टिक ऍज कम्पेअर्ड टू डिजिटल IC. तर याच्यामध्ये डिझाईन जी आहे लिनियर IC ची दॅट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड असते ऍज कम्पेअर टू डिजिटल IC. देन डिजिटल IC मध्ये दॅट इज लेस ड्रास्टिक ऍज कम्पेअर्ड टू लिनियर IC. देन नेक्स्ट डिफरन्शिएटिंग पॉइंट जो आहे दॅट इज डिझाईन रिक्वायरमेंट सांगितली. देन नेक्स्ट कंपॅरिझन पॉइंट जो आहे दॅट इज इट इज कमर्शियली अवेलेबल ऍज अ ऑपरेशनल एम्प्लिफायर. तर ऑपॅम्प सर्किट मध्ये तुम्ही काय करता मोस्टली ऑपॅम्प सर्किट जे आहे ऑपॅम्प मीन्स ऑपरेशनल एम्प्लिफायर सर्किट जे आहे ते तुमचे एनालॉग IC वरती डिपेंड असतात किंवा व्होल्टेज मल्टिप्लायर सर्किट असेल, व्होल्टेज कंपॅरेटर असेल, रेग्युलेटर असेल, मायक्रोवेव्ह असेल किंवा एम्प्लिफायर असेल. तर दॅट मोस्टली डिपेंड्स ऑन लिनियर IC किंवा एनालॉग टाईप मध्ये डिपेंडंट असतात. देन डिजिटल IC जे आहे तर डिजिटल IC जे आहे दॅट इज अवेलेबल ऍज मायक्रो प्रोसेसर चिप, देन मेमरी चिप, analog to digital chip, digital to analog chip and logic gates, then also flip flop, counter, register. तर वेगवेगळे ऍप्लिकेशन जे आहे ते इथे रिप्रेझेंट केलेले आहेत की तुमचे एनालॉग ऍज वेल एज डिजिटल टाईप मध्ये IC जे आहे मार्केटमध्ये अवेलेबल असणार आहे. देन नेक्स्ट इज दॅट इज इट कन्सिस्ट ऑफ व्हेरी लेस नंबर ऑफ ट्रान्झिस्टर ऍज कम्पेअर टू डिजिटल IC. तर एनालॉग IC मध्ये ट्रान्झिस्टर कॉम्पोनंट की जो आपण नेक्स्ट युनिट मध्ये स्टडी करणार आहे. तर एनालॉग IC मध्ये ट्रान्झिस्टर कॉम्पोनंट जो आहे तो लेस नंबर ऑफ ट्रान्झिस्टर जे आहे ते सर्किट मध्ये यूज केलेले असतात.
देन इन डिजिटल आयसी मध्ये देर इज मोर नंबर ऑफ ट्रान्झिस्टर. तर नंबर ऑफ ट्रान्झिस्टर जे आहे ते डिजिटल सर्किट मध्ये जास्त यूज केलेले असतात आणि अॅनालॉग सर्किट मध्ये व्हेरी लेस नंबर ऑफ ट्रान्झिस्टर यूज. तर अॅनालॉग मध्ये तुमचे लेस ट्रान्झिस्टर असतात आणि डिजिटल मध्ये मोर ट्रान्झिस्टर जे आहे ते तुम्ही यूज करता. देन ऍप्लिकेशन जे आहे ते ऍप्लिकेशन शेअर केलेले आहेत. अॅनालॉग आयसी असेल किंवा डिजिटल आयसी असेल, दॅट इज नथिंग बट लिनियर आयसी असेल किंवा नॉन लिनियर आयसी असेल, तर तुम्ही मोबाईल फोन मध्ये तुमची आयसी जी आहे तर सिंगल चिप वरती काय की तुमचे नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स जे आहे ते माउंट केलेले असतात. दॅट इज नथिंग बट युअर अॅनालॉग आयसी. तर ऍप्लिकेशन जे आहे ते मी शेअर केलेले आहेत की कम्प्युटर असेल, सर्व्हर असेल, वर्क स्टेशन असेल किंवा डिजिटल क्लॉक असतील, सेलफोन असेल, रोबोटिक सिस्टीम असेल, टेलिकम्युनिकेशन सिस्टीम असेल. तर इन जनरल जे काही तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ऑब्झर्व करता त्या प्रत्येक इक्विपमेंट मध्ये काय की तुमचे नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स जे आहे ते सिंगल चिप वरती माउंट केलेले असतात. दॅट इज नथिंग बट आयसी. तर आयसी जे आहे ते आपण वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन मध्ये यूज करतो. तर आयसी पॉइंट जो आहे तो इथं संपलेला आहे. तर आपलं फर्स्ट युनिट जे आहे दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स अँड सिग्नल जे आहे फर्स्ट युनिट संपलेलं आहे. तर या चॅप्टर मध्ये की आपण काय काय स्टडी केलं की बेसिक जे आहे कॉम्पोनंट जे आहे. तर या चॅप्टर मध्ये कंटेंट जे आहे ते शेअर करते परत एकदा. तर याच्यामध्ये की फर्स्ट युनिट मध्ये आपण काय ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह कॉम्पोनंट स्टडी केले. तर ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह कॉम्पोनंट मीन्स व्हॉट? Active means what? They does not require external power for their operation, and passive means what? They require external power for their operation. तर त्याच्यानुसार पॅसिव्ह कॉम्पोनंट जे आहे ते आपण 3 पॅसिव्ह कॉम्पोनंट डिटेल मध्ये स्टडी केले. दॅट इज रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर. तर प्रत्येकाचं आपण फंक्शन, युनिट, सिम्बॉल आणि कलर कोडिंग चार्ट स्टडी केला. तर रेजिस्टर मीन्स व्हॉट? दॅट इज रेजिस्टर कॉम्पोनंट जो आहे तो तुमचा करंट लिमिटिंग पर्पज साठी तुम्ही सर्किट मध्ये यूज करता. नंतर रेजिस्टरचं युनिट जे आहे ओहम मध्ये तुम्ही मेजर करू शकता. किलो ओहम असेल किंवा मेगा ओहम असेल, दॅट इज युनिट ऑफ रेजिस्टर. नंतर क्लासिफिकेशन आपण रेजिस्टरचं स्टडी केलं. तर क्लासिफिकेशन मध्ये फिल्म टाईप रेजिस्टर असेल, वायर बाउंड रेजिस्टर असेल, रिओस्टॅट असेल, पोटॅन्शिओमीटर असेल, that different types of register we studied. Then capacitor. कॅपॅसिटरचं मेन फंक्शन काय? स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी काय कॅपॅसिटर कॉम्पोनंट तुम्ही यूज करता. तर कॅपॅसिटरचं युनिट जे आहे फॅरेड. तर कॅपॅसिटन्स जो आहे मिली फॅरेड, मायक्रो फॅरेड, पिको फॅरेड और नॅनो फॅरेड मध्ये काय करू शकता तुम्ही मेजर करू शकता. देन नेक्स्ट इज इंडक्टर कॉम्पोनंट. तर इंडक्टर कॉम्पोनंटचं काय की सेम फंक्शन. इट स्टोअर्स एनर्जी. तर एनर्जी जी आहे दॅट स्टोअर्स इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. तर मॅग्नेटिक फील्ड फॉर्मॅट मध्ये काय एनर्जी जी आहे ती तुम्ही स्टोअर करता. युनिट जे आहे इंडक्टरचं हेनरी. देन कलर कोड स्पेसिफिकेशन जे आहे आपण रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टरचं स्टडी केलं. कलर कोडिंग चार्ट की त्याच्यामध्ये फर्स्ट बँड, सेकंड बँड, थर्ड बँड आणि फोर्थ बँड. तर बँड जे आहे ते तुमचे काय तर फर्स्ट बँड डिजिट रिप्रेझेंट करणार, सेकंड बँड डिजिट रिप्रेझेंट करणार. देन नेक्स्ट इज थर्ड बँड तुमचा काय असणार आहे मल्टिप्लायर असणार आहे. अँड नेक्स्ट फोर्थ बँड जो आहे दॅट इज नथिंग बट युअर टॉलरन्स व्हॅल्यू. देन नेक्स्ट आपण व्होल्टेज सोर्स अँड करंट सोर्स स्टडी केलं. तर व्होल्टेज सोर्स अँड करंट सोर्स मीन्स व्हॉट? तर व्होल्टेज सोर्स जो आहे त्याच्यामध्ये आपण प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स अँड आयडियल व्होल्टेज सोर्स स्टडी केलं. तर प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स आणि आयडियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये डिफरन्स सांगितलेला. व्होल्टेज सोर्स असेल किंवा करंट सोर्स असेल की ज्यावेळी तुमचा इंटरनल रेजिस्टन्स ऍबसेंट असेल, दॅट इज इंटरनल रेजिस्टन्स 0 असेल, त्यावेळी व्होल्टेज किंवा करंट जे आहे कॅरेक्टरिस्टिक तुमच्या काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे. देन प्रॅक्टिकल व्होल्टेज किंवा करंट सोर्स. तर त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं की ज्यावेळी तुमचं सर्किटमध्ये इंटरनल रेजिस्टन्स प्रेझेंट असणार आहे दॅट टाइम तुमचं सर्किटमध्ये काय असणार आहे तर सर्किटमध्ये तुमचं व्होल्टेज किंवा करंट पॅरामीटर जो आहे तो काय असणार आहे डिक्रीजिंग असणार आहे.
that is nothing but voltage and current source. Then next point is signals. So signals means there are three types of signals, that is साइन, स्क्वेअर आणि ट्रँग्युलर, तीन टाईपचे सिग्नल. तर त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं, साइन, स्क्वेअर, ट्रँग्युलर सिग्नल जे आहे वेवफॉर्म तुम्हाला दाखवलेला. तर साइन सिग्नल इज नथिंग बट दॅट इज कंटिन्युअस व्हॅरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तर त्याच्यामध्ये सिग्नल्स मध्ये आपण टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन अँड फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते स्टडी केलेलं. देन नेक्स्ट जे आहे याच्यामध्ये नेक्स्ट पॉइंट जो आहे इंटिग्रेटेड सर्किट आपण स्टडी केला. तर इंटिग्रेटेड सर्किट जो आहे दॅट इज नथिंग बट की इंटिग्रेटेड सर्किट मध्ये आपण आयसी चे क्लासिफिकेशन स्टडी केलं. तर त्याच्यामध्ये मेन पॉइंट जो आहे स्केल ऑफ इंटिग्रेशन. सो स्केल ऑफ इंटिग्रेशन मीन्स व्हॉट, दॅट इज त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कंपोनंट्स तुम्ही काय करणार आहे, सिंगल चिप वरती माउंट करणार आहे. तर सिंगल चिप वरती नंबर ऑफ कंपोनंट्स जे आहेत ते माउंट करून काय करणार आहे, सर्किट डिझाईन करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट इंटिग्रेटेड सर्किट. तर इंटिग्रेटेड सर्किट कन्सेप्ट जो आहे तो आपण स्टडी केला. सो ऑल दिस पॉइंट्स वी कवर्ड इन फर्स्ट युनिट, दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स अँड सिग्नल्स. तर तुम्हाला 12 मार्क्स साठी फर्स्ट युनिट आहे. देन आपण नेक्स्ट जे आहे सेकंड युनिट पासून सेकंड युनिट जे आहे ते स्टार्ट करणार आहे. तर फर्स्ट युनिट मध्ये सगळ्यांना लक्षात आलंय, फर्स्ट युनिट सगळ्यांना लक्षात आलंय ना? चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. फर्स्ट युनिट जे आहे दॅट इज तुमचा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स अँड सिग्नल जे आहे ते आपण स्टडी केलं. नंतर आपण सेकंड युनिट स्टार्ट करणार आहे. तर फर्स्ट युनिट मध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही पीपीटी आणि नोट्स जे आहे त्या मी शेअर करणार आहे. तर याच्यामध्ये आपण नेक्स्ट जे आहे सेकंड युनिट जे आहे ते स्टार्ट करणार आहे. तर सेकंड युनिट मध्ये सेम की सेकंड युनिट जे आहे डायोड अँड ऍप्लिकेशन्स जे आहे स्टडी करणार आहे. तर डायोड अँड ऍप्लिकेशन्स जो आहे 12 मार्क्स साठी तुमचा चॅप्टर आहे. तर या चॅप्टर मध्ये आपण काय काय स्टडी करणार आहे, दॅट इज पीएन जंक्शन डायोड, देन झिनर डायोड कन्सेप्ट स्टडी करणार आहे, देन रेक्टिफायर्स कन्सेप्ट स्टडी करणार आहे, नेक्स्ट फिल्टर्स स्टडी करणार आहे, अँड नेक्स्ट इज लाईट इमिटिंग डायोड. तर आपण या चॅप्टरचे कंटेंट जे आहे ते तुम्हाला शेअर केलेले आहेत, दॅट इज डायोड अँड ऍप्लिकेशन्स. तर डायोड जो आहे की तुम्हाला फर्स्ट युनिट मध्ये ऍक्टिव्ह कंपोनंट अँड पॅसिव्ह कंपोनंट सांगितलेले. तर पॅसिव्ह कंपोनंट कोणते, रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर, आपण 3 पॅसिव्ह कंपोनंट स्टडी केले. देन ऍक्टिव्ह कंपोनंट जे आहे ते तुमचे 3 ऍक्टिव्ह कंपोनंट जे आहे नेक्स्ट आपण डायोड चॅप्टर स्टडी करणार आहे आणि बीजेटी म्हणून आहे, बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. तर डायोड जो आहे तो तुमचा ऍक्टिव्ह कंपोनंट आहे. ऍक्टिव्ह कंपोनंट मीन्स व्हॉट, इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पॉवर फॉर देअर ऑपरेशन, दॅट इज नथिंग बट ऍक्टिव्ह कंपोनंट. तर याच्यामध्ये आपण पीएन जंक्शन डायोड, झिनर डायोड, देन रेक्टिफायर, फिल्टर अँड लाईट इमिटिंग डायोड कन्सेप्ट जो आहे तो स्टडी करणार आहे या युनिट मध्ये. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दॅट इज डायोड. तर डायोड मीन्स व्हॉट, दॅट इज नथिंग बट, तर डायोड इज नथिंग बट simplest and most fundamental non-linear circuit element, that is same as like register, it has 2 terminals. तर सेम डायोडला काय असणार आहे, रेजिस्टर आपण कंपोनंट स्टडी केला. रेजिस्टर कंपोनंटला काय की तुम्ही ऑब्झर्व केलं, तुम्हाला सिम्बॉल दाखवलेला 2 टर्मिनल डिव्हाइस आहे. सेम डायोड पण तुमचा काय 2 टर्मिनल डिव्हाइस आहे. देन रेजिस्टर असेल किंवा डायोड कंपोनंट असेल तर तुम्ही सर्किट मध्ये कनेक्ट करणार आहे. तर मोस्टली आपण काय करणार आहे, डायोड कंपोनंट जो आहे तो काय करणार आहे, रेक्टिफायर सर्किट मध्ये यूज करणार आहे. दॅट इट्स
युजेस इन रेक्टिफायर ऍप्लिकेशन. तर रेक्टिफायर ऍप्लिकेशन मध्ये आपण काय करणार आहे, डायोड कंपोनंट जो आहे तो यूज करणार आहे. सो डायोड इज नथिंग बट semiconductor device which is that essentially acts as a one way switch for current. तर करंट फ्लोईंग साठी काय की ऍज अ वन वे स्विच म्हणून काय करणार आहे तुम्ही डायोड कंपोनंट जो आहे तो यूज करणार आहे. दॅट इट अलाउज करंट टू फ्लो इझिली इन वन डायरेक्शन. कारण करंट फ्लोईंगची डायरेक्शन जी आहे ती तुमची काय असणार आहे, वन वे डायरेक्शन असणार आहे. एकतर फॉरवर्ड करंट फ्लो होणार आहे सर्किटमध्ये किंवा बॅकवर्ड करंट जो आहे तो सर्किटमध्ये फ्लो होणार आहे. दॅट इज नथिंग बट युअर करंट फ्लो डायरेक्शन. देन डायोड आर ऑल्सो नोन ॲज अ रेक्टिफायर. तर आपण रेक्टिफायर ऍप्लिकेशन जे आहे ते सर्किटमध्ये स्टडी करणार आहे. दॅट बिकॉज तर रेक्टिफायरचं मेन फंक्शन काय आहे, that it converts alternating current that is AC into pulsating direct current. that is AC चं कन्वर्जन DC मध्ये. तर अल्टरनेटिंग करंटचं कन्वर्जन DC करंट मध्ये कन्वर्जन साठी तुम्ही काय करता, रेक्टिफायर जो आहे रेक्टिफायर कन्सेप्ट यूज करता. तर आपण रेक्टिफायर जो आहे तो डायोड कंपोनंट जो आहे तो यूज करून काय करणार आहे, इम्प्लिमेंट करणार आहे. तर डायोड कंपोनंट जो आहे तो इथं मी स्क्रीनवरती शेअर केलेला आहे. तर हा जो आहे तो तुमचा ऍक्च्युअली आपल्या लॅबमध्ये जो अवेलेबल डायोड कंपोनंट आहे हा तुमचा डायोड कंपोनंट आहे. तर इथं तुमची सिल्वर रिंग आहे. तर 2 टर्मिनल डिव्हाइस आहे. फर्स्ट टर्मिनल जे आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनल इथं मेन्शन केलेलं आहे. सेकंड टर्मिनल जे आहे निगेटिव्ह टर्मिनल दॅट इज कॅथोड टर्मिनल. तर एनोड पॉझिटिव्ह आहे, कॅथोड निगेटिव्ह आहे. तर आयडेंटिफाय करताना लॅबमध्ये आपल्याला तर रिंगची जी साईड आहे ती तुमची काय असणार आहे, निगेटिव्ह साईड असणार आहे. सिल्वर रिंग जी इंडिकेट केलेली आहे दॅट इज युअर निगेटिव्ह साईड असणार आहे. त्याच्या अपोजिट तुमचा पॉझिटिव्ह दॅट इज एनोड जे आहे 2 टर्मिनल डिव्हाइस दॅट इज एनोड इज पॉझिटिव्ह लीड अँड कॅथोड इज निगेटिव्ह लीड. तर कॅथोड काय असणार आहे तुमचा निगेटिव्ह असणार आहे. दॅट इज नथिंग बट डायोड कंपोनंट. देन फिजिकल स्ट्रक्चर जे आहे ते आपण स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये फर्स्ट बेसिक कळालं डायोड अँड ऍप्लिकेशन मध्ये. तर याच्यामध्ये की आपण पीएन जंक्शन डायोड जो आहे तो कंपोनंट बेसिकली स्टडी करणार आहे. तर डायोड दॅट इज नथिंग बट 2 टर्मिनल डिव्हाइस आहे. तर 2 टर्मिनल जे आहे तुमच्या एनोड टर्मिनल अँड कॅथोड टर्मिनल आहे. तर आपण याचं स्ट्रक्चर जे आहे ते डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे. तर आजच्या लेक्चरला म्हणजे बरेच स्टुडंट ऍबसेंट आहे, फक्त 16 जण आहेत. तर आपण काय करू, लेक्चर जे आहे ते स्टॉप करूया. नेक्स्ट लेक्चरला परत आपण सेकंड युनिट जे आहे ते स्टार्ट करू. तर इथं मी हे लेक्चर जे आहे आजचं स्टॉप करते. नेक्स्ट लेक्चर पासून सेकंड युनिट जे आहे ते आपण पहिल्यापासून स्टार्ट करणार आहे. फर्स्ट युनिटचा सगळ्यांनी स्टडी करा. काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. नोट्स आणि पीपीटी जे आहे त्या मी ग्रुपवरती शेअर करते थोड्या वेळाने लेक्चर संपल्यानंतर.